पढ़ा लेटर वैदिक एज माने परवर्ती वैदिक जुग है। प्रीवियस क्लास आम डिस्कस करूँ वैदिक जुग। आज आम पढ़ा लेटर वैदिक एज है। नुआ कर चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आउ पीडीएफ को मुझे टेलीग्राम शेयर करदेमी है। यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर है। देखो सबू नोट शेयर हो टेलीग्राम रे जोड़ी हूँ। डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी है। देखो परवर्ती वैदिक जुगरे कौन होता ऋग्वेद रचना होता कौटी वैदिक जुगरे है। बट सामवेद यजुर्वेद आउ अथर्ववेद यहाँ हूँ परवर्ती वैदिक जुगरे रचित होता आम जाचु यहाँ है। आर्य मैंने सप्त सिंधु अंचल भारत विभिन्न भाग को गति करते। परवर्ती वैदिक जुगर आर्य मान जनबसति को आर्यावर्त रूपे नामित है। यहाँ इंट्रोडक्शन है। तापर हूँ चतुराश्रम। व्हाट इज चतुराश्रम? व्यक्तिर सामाजिक जीवन को श्रृंखलित करने को चतुराश्रम वर्णाश्रम व्यवस्था सृष्टि है। मनुष्य जीवन समग्र बयस को 4टी आश्रम विभक्त सेगुड़िक है ब्रह्मचर्य गृहस्थ्य वानप्रस्थ सन्यास है। 4टी आश्रम विभक्त कर ब्रह्मचर्य गृहस्थ्य वानप्रस्थ आउ सन्यास है। यह कर कारण कौन थिला ना शिष्यर प्रमुख कर्तव्य थिला ब्रह्मचर्य पालन एवं संयमता आचरण करवा है। तो यहाँ हूँ चतुराश्रम। चतुराश्रम एपर एक व्यवस्था जो थे कि शिष्य मैंने रहीकि से 4टी विभाग से विभाजित करा जो द्वारा से लाइफ टाइम स्पेंड करुले लाइफ है। गुरुकूल रे सफलतार सहित शिक्षा लाभ करने पर जड़े आर्य गृहस्थ जीवन आरंभ होता। देख प्रथमे ब्रह्मचर्य प्रथम थिला, तापर थिला गृहस्थ जीवन, तापर थिला वानप्रस्थ जिते से विवाह करुला वानप्रस्थ जीवन स्टार्ट होता। तापर सन्यास व्रत होता जिते बेले संसार सबू मोह माया को त्याग करके संसार व्रत से ग्रहण करुला है। यह थिला चतुराश्रम। तो चतुराश्रम 3 मार्क क्वेश्चन आसिला आपण यह लिखिबे है कि 4 भाग विभक्त थिला। कौन कौन थिला ना ब्रह्मचर्य गृहस्थ्य वानप्रस्थ आउ सन्यास है। जीवन शेष भाग में सन्यास जेपरी मु कहली एज वी टोल्ड यू। देखो जाति प्रथा कास्ट सिस्टम केमिति थिला। देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4टी थिला। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण मान कार्य कौन थिला वेद अध्ययन करवा दान करवा राजा अभिषेक करवा यहाँ माने ब्राह्मण कर्तव्य थिला से तोले। तापर द्वितीय जाति थिले क्षत्रिय। क्षत्रिय सब कौन करुले ना राज्य सपक्ष युद्ध करुले है। युद्ध करुले राज्य को बचाऊले शत्रु मान यह क्षत्रिय मान कार्य। तापर थिले वैश्य माने कृषि करुले गोपालन करुले वाणिज्य करुले। तो एपरी कर्म से माने संपादन करुले। तापर थिले शूद्र माने ये जो 3टी जाति देखिले उपरोक्त से मानकर कौन करुले सेवा करुले। कार सेवा करुले ब्राह्मण ये जो देखे दूची ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानकर सेवा किए करुले शूद्र करुले है। शिक्षा वेद अध्ययन करुले। तो आर्य मेनली आर्यावर्त है। आर्य मान समय कौन थी वेद थिला। तो से सब वेद अध्ययन करुले। वेद अध्ययन उपनिषद व्याकरण दर्शन गणित शास्त्र यहाँ माने संस्कृत भाषा शिक्षा प्रदान है। शिक्षा रे यह लिखिए जदि आसे बेसिकली आसेनी। नारीर स्थिति किपर थिला नारी माने पूर्वर स्वाधीनता हराई। पितृक संपत्ति नारीर अधिकार रहा नहीं। समाज रे एकाधिक पत्नी ग्रहण प्रथा एक सामाजिक कलंक परिणत है। सभा समिति नारी माने आउ मुक्त भाव अंशग्रहण करें ना। यह लिखबार अच्छी कि नारी कुंचित जाति होगला है। एकाधिक पत्नी ग्रहण प्रथा एक सामाजिक कलंक परिणत है वैदिक जुगरे जेहेतु वेदरे लेखा थिला तो ता मानिबा को पड़ुला। परवर्ती वैदिक जुगर अर्थनैतिक जीवन देखा। अर्थनैतिक जीवन में कौन अच्छी तांकर अर्थनीति किपरि स्वच्छल होची का द्वारा कृषि द्वारा शिल्प द्वारा विनिमय द्वारा है। कृषि थिला सप्त सिंधु अंचल रे भारत मध्य भाग को चली आसिले से माने जमीरे धान गहम जव यहाँ माने चाष कले। शिल्प रे कौन अच्छी शिल्प बहुत सारा शिल्प करते तंत्री बणिक स्वर्णाकार बालिक धोबा यहाँ माने थिले से वर्गर लोक माने है। तापर विनिमय करुले कृष्णाल नामक मुद्रा प्रचलित होगा लगिला। बहिर्देश सहित वाणिज्य एवं अनुमान कर विनिमय होगा लगिला अलग देश सहित है। ये लिखे जद्वारा अर्थनीति बढ़ुला इकोनॉमिक ग्रोथ केमिति होता आम कौन लिखा से कृषि होता विनिमय होता शिल्प कौन होता परिवहन होता। तो यहाँ मान द्वारा इकोनॉमी बढ़ुला ना। तो इकोनॉमी किपर बढ़ुला आम लिखी निज मन भाविक आम लिखिपर है। देखो
ପରିବହନ ହେଉଥିଲା କେଉଁଥିରେ ଗଧ ଘୋଡ଼ା ରଥ ହସ୍ତି ଏମାନେ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ହେଲା, ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ହେଲା। ଦେଖ ରାଜା, ରାଜନୀତିରେ କିଏ ମେନ୍ ରାଜା ହେଲା, ସବୁ ବୁଝ ହେଲା, ବୁଝିଲେ ହେବ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ କିପରି ଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥନୀତି ପଇସା ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲ ଗ୍ରୋଥ କେମିତି ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବଟ୍ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନରେ ରାଜନୀତିରେ କିଏ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବେ, ରାଜା କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ, ଏଇଟା ମାନେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଥିଲା। ଏପରି ଲେଖିବାର ଅଛି, ନିଜେ ଭାବି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ। ଦେଖ ରାଜା ବଳି, ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଶୁଳ୍କ ଭାଗ ନାମକ କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ରାଜାକୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଥିଲେ ରାଜା ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଅଶ୍ୱମେଧ ରାଜସ୍ୱୟ ବାଜପେୟ, ଏ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେଲା, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଲା, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବେସିକାଲି ରାମାୟଣରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲା, ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ରାମାୟଣ ହେଲା। ଦେଖ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସମ୍ରାଟର ସାର୍ବଭୌମ ହେଲା, ଅଧିରାଜ ରାଜାଧିରାଜ ସମ୍ରାଟ ବିରାଟ ଏକରାଟ ଆଦି ଉପାଧିରେ ରାଜାମାନେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ତାକୁ କେବଳ ପଢ଼ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ସେନାନୀ ଥିଲେ, ଗ୍ରାମୀଣ ଥିଲେ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଫର୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଦି ରାଜା। ରାଜା ୱାଚ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନ୍ ହାର୍। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଲାଏନ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଦଣ୍ଡବିଧାନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କଠୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେରିଡିଟରି ଚାଲୁଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା। ଦେଖ ତାପରେ ହେଉଛି କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ ନୂତନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜନ କରାଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ମହେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଧ୍ୱଂସକର୍ତ୍ତା, ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ, କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ, ଦୁର୍ଗା, ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଏଇଟା ତ ଆମର ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କିପରି ଥିଲା ଦେଖିଦେବା। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ହୋଇ ଲାଗିଲା। ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡୋମିନେନ୍ସ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜୈନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମେସିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଡିଫେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା। ଦେଖ ସୋମର ସହିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଯଜ୍ଞ ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅଛି ନା, ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଚଳନ। ଦେଖ କେମିତି ସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସମଯଜ୍ଞ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାପତି ଅଶ୍ୟ ଦୈବ୍ୟ ଗାନ୍ଧର୍ବ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ପୈଶାଚ ଆଦି 8 ପ୍ରକାରର ବିବାହ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା। ଏଇଟା ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ପିଲେ, ଏଇଟା ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଚଳନ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବନି, ବାକି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ହେଲା। ଯଜ୍ଞ ରାଜସ୍ୱୟ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକି ଯାଏ, ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ରାଜା ଆସିକି କ୍ଷମା ମାଗେ ବା ସେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ତାଙ୍କ ହତିଆରକୁ ନେଇଯାଏ। ମାନେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ହେଲା ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି। ନୈତିକତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଋଣ ସହିତ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ କେତୋଟି ଋଣ ଆଣିଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କାମ ହିଁ ଏଇଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କୋକୁଆ ଭୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ନା ସମାଜରେ ସେପରି ହେଲା। ତ ନୈତିକତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି କ'ଣ, ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାରଣର ମୂଳାଧାର। ଦେଖ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ବେଦକୁ ଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବେଦକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ମର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଥାଏ।
ମାତ୍ର ଦୁଷ୍କର୍ମ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ସୁକର୍ମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଲିଫ୍ ଥିଲା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ। ତାପରେ କୁସଂସ୍କାର ଦେଖିବା। କୁସଂସ୍କାର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାନାଦି କୁସଂସ୍କାର ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କୁସଂସ୍କାର ବି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗୁଣା ଘାରେଡ଼ିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ। ଏବେ ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ କି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଥିଲା। ଜାଣିଥାଅ କି ସେତେବେଳେ ସମାଜ କିପରି ଥିଲା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସମାଜ କିପରି ଥିଲା, ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ଥିଲା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ରାଜା କିପରି ଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଫର୍ ଆୱାର ଫ୍ୟୁଚର୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି +2 ହେଲା। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା, ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ। ଏଇଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ମହାଭାରତ ହେଲା। ଆଉ ରାମାୟଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ, ରାମ ସୀତା ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ହେଲା। ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। এই PDFକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ଏବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।